मैं तो हैरान हाँ भी लीडर इन्ना झूठ बोलते हैं, गौरमेंट इन्नियां झूठ बोलदियां। कुछ तो यार शर्म करो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ जुल्म तो मुगल करिया करते सी। हंसराज हंस का तो यह हाल है, इनू ये नहीं पता कि भी 65 की लड़ाई कद हुई सी, 71 की लड़ाई कद हुई सी। सुनो ये स्पीच पार्लीमेंट में है भी तू अपना बाजा लैके गा, तेनों रब ने भाग लाया तो कम से कम तू अपने पंजाब की गल तो कर ला। सनी देओल धर्म भाजी का बेटा, एडे वड्डे इंसान का तू बेटा, साहनेवाल पिंड थोड़ा, डांगो पिंड थोड़ा, तुसी अपने जिमीदार की गल कर, आवाज़ तो उठाओ पार्लीमेंट जी भी आ गलत हो रहा है। तुसी तो आप सारे नाल रले हुए हो, तो थोनू शर्म आनी चाहिए भी तुसी अपने जिमीदार मारी जाने हो। जे थोनू ऐ लगता भी हिंदुस्तान च जनता बहुत है तो फिर ऐ करो यार, 4 बंब ही सुट दो भी चल इतने 100 करोड़ बंदा मर जूगा जो तुसी ये कुछ करना। थोड़ियां उम्र हो गई 70-80 साल के, तुसी सारे लीडर हो गए, तुसी हिंदुस्तान नूं चला रहे हो, तुसी काहदे वास्ते जुल्म करते हो? क्यों थोनू ये पई है भी मैं अपना प्यो भी मारदे, अपनी माँ भी मारदे, सारा कोई बच्चे ही मारदे। पत्थरों के रोटियां नहीं निकलनियां, पत्थरों के थोनू खाण नूं कुछ नहीं मिलना। ये तो किसी दिन अर्थक्वेक आया तो ये तो पहले खत्म हो जाऊगा। जिन्होंने कहते साडे लीडर ने, साडे देश चलाउंदे ने, ये तुसीं इहो जिहा काम कित्थे लिया के खड़ा करता है भी अज जिमीदार नूं सड़कां ते कढ लिया। तुहानूं बहुत स्वाद आउंदा है जी, बड़ा तुहानूं नशा आउंदा होना। मैं सुनिया सी भी औरंगजेब जद जनेऊ लाउंदा सी ते हिंदुआं नूं मारदा सी ते 20-20 हज़ार हिंदू मारदा सी ते कहंदे उन्हां दा खून भी चूसदा सी। हाँ, किस तरह का मैं कहना शैतान आत्मा सी जिहड़ा बंदे दे खून चों भी उहनूं टेस्ट आउंदा सी, आह हा किन्ना स्वाद है। ते आपां हुण ओह काम फड़ लए। ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। मेरा मतलब अज जो सारी इंडस्ट्री सारे लोग जरूर ये गल्लां कहते असीं नाल चलांगे जी, पर कल नूं ये ना होवे जे चले तो तुसीं अंदोलन करनो, उन्होंने सुनाउण दिल्ली वालिआं नूं भी गलत गल है ते माड़ी जी गाह गोलियां करो चलिए सब ने भज जाना। सो ऐ ना होवे। ये मैं नहीं कह रहा, एक छोटी बच्ची कह रही। पता नहीं कई बारी मन बड़ा भरदा। तुसीं बैठ के गल करो क्रॉस द टेबल, कोई ना कोई लीडर होना चाहिए। मैं समझदा नवजोत सिंह सिद्धू एक बहुत सूझवान इंसान है। इहो ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ करनी चाहिए है, गाहां हो के भी आपां बैठ के अजे भी गल कर लो। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਾਂਦੀ ਬਣੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਪਟਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਡੁੱਕ ਪਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਵੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤਾਂ ਮੁਗਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ, ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ, ਹਮਾਯੂੰ ਵਰਗੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਤਾਂ ਵਾਹ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੜ ਜੀ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੇ ਜਾ। ਇਹ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ, ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਹੁਣ MSP ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੇਰੇ 9 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ 70-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੱਟ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ ਯਾਰ, 4 ਬੰਬ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਵੀ ਚੱਲ ਇੱਥੇ 100 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਓਗੇ? ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਰਥਕਵੇਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢ ਲਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਦ ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਚੂਸਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਤਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਫੜ ਲਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਲਯੁਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਹੀਏ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੀਅਰਲੀ 3/4 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਰਥਰਨ ਸੈਕਟਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੀਡਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ MP ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜੀ। ਜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਅੱਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੈ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਿੱਖ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ, ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੈ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੌਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮਾਸ ਲੱਗ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਤਿਮਕਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਬੰਦੇ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਲਾਣਾ ਤੂੰ ਧਮਕਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, 52-54 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡਿਆ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ? ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਘੁਲਾੜੀ ਮਾਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡਣਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਰੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਆਹ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਮਕਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦ ਅੱਗੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਆ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਕਟਲੀ ਵਾਲੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਇਹ ਜਦ 1987 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀਰ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰਜਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਦੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਡਾਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਬਾਹੀਂ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਵੀ ਬਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋਗੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਜੀ ਗਾਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਸਭ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੰਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਦੀਏ ਬਾਲਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਈਵਨ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਭਿਨੇਤਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਅਖਤਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਆਹ ਗਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਬੜਾ ਭਰਦਾ
ਬਈ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ, ਰਹਿਨੁਮਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਨ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਛਾਂ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਕ ਮਾਣਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਪੁੱਤ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੋ ਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਖਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ DSP ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ SP ਸੀਗੇ ਪੈਪਸੂ ਪੁਲਿਸ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਰਸਾਤ ਉਹ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਕਈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਦ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ 50-100 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਫੜਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਰ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਦਰਦ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਭਿਨੇਤਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਸੀਗੇ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਆਮ ਤਬਕਾ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦ ਹੋਈ ਸੀ, 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਣੋ ਇਹਦੀ ਸਪੀਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ। ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਧਰਮ ਭਾਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਡਾਂਗੋ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਠਾਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀਏ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਸਪੋਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਜੀ? ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, 2 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, 3 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲਓਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡਿੱਲੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਛ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਦ ਟੇਬਲ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਰ ਜਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੱਟ ਲਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਂਜੈਂਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ।